الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافقين ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف إذا اؤتمن أخان. برادران اسلام و حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ابر السماء کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنا لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ تمام چیزیں انسانوں کو مہیا کی جس سے انسان اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا اور اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث کیا. لاکھوں کروڑوں درود کی ڈاریاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تمام تک اسلام پہنچانے کے خاطر بہت سارے مصائب و مشکلات کا سامنا کیا اور ہم تک دین اسلام کو لا پہنچایا. برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے جب دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد نبوت سے سرفراز کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ تم لوگوں کو دین کا کام جو ہے، دین کی جو دعوت ہے لوگوں تک پہنچا دو. اسلام کیا ہے لوگوں کو بتلا دو، لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دو اور برائی سے روکو. تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھرانے، اپنے کنبے اور قبیلے والوں کو سمجھائیں، پہلے اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں کہ اسلام یہ ہے، دین یہ ہے، اللہ کا کلمہ یہ ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے. تو ایسے حالت میں ایسے جب واقعات پیش آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مصائب و مشکلات کا سامنا کیا. گھر والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بے گھر کر دیا، رشتہ داروں نے رشتہ جوڑنے سے انکار کر دیا، اور جو ہے اپنے ہی لوگ، اپنے گھرانے کے لوگ، جو ان کے خاندان والے تھے، جو ان کے نسب تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، چچا لوگ، سب جو
जो है मुंह फेर लिया, सब लोगों ने उनसे दुश्मनी कर ली, अदावत पर उतर आए, दुश्मनी, इनाद, दिल के अंदर बुग़्ज़, कीना, तमाम चीजें जो आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा परेशान हुए। ऐसी हालत में दुश्मनों ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया और अपने जो थे उन्होंने भी सताया। और कुफ्फार जो थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो नहीं मानते थे, उन्होंने सताया। गोया कि आपके चचा अबू लहब जिनका नाम था, उन्होंने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा सताया। यानी कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का काम करना चाहा तो बहुत सारे ऐसी मुश्किलें पेश आई जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई। कहीं जो है कुफ्फार जो थे, जो खुले दुश्मन थे, जो काफिर थे, जो मुशरिक थे, उन्होंने दुश्मनी की, उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने ऐलान जंग किया। तो कहीं जो दिल के अंदर बुग़्ज़ रखते थे, कीना रखते थे और खुले तौर से तो ये वाज़ह करते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत है, उन्होंने भी पीठ पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया। और ये वही गुनाह है जिसको मुनाफिक के नाम से जाना जाता है। मुनाफिक उसको कहा जाता है जो आपके मुंह पर, आपके सामने, आपके नजरों के सामने, आपके पास ऐसी बातें करेगा कि लगेगा कि आपका बहुत ही खैर खां है, आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है, आपका बहुत ही अच्छा साथी है। लेकिन वही मुनाफिक कौम, वही मुनाफिक ग्रोह, वो लोग, उनके दिल के अंदर बुग़्ज़ होती है। वो सोचते हैं कि कभी ये बंदा जो है नाकाम हो जाए, ये बंदा कहीं जाकर के हिलाक हो जाए, ये बंदे को कहीं जाकर के परेशानी लाहिक हो जाए। ऐसी गिरोह का नाम मुनाफिक है। और मुनाफिक की अलामतें कुरान मजीद के अंदर बतलाई गई हैं और हदीस के अंदर भी बतलाई गई हैं। आप जान लीजिए कि इस्लाम के बहुत सारे दुश्मन हैं, यहूद और नसारा हैं, कुफ्फार और मुशरिकीन हैं, राफिजी हैं, यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं में एक गिरोह ऐसी है जो मुनाफिक के नाम से जानी जाती है। जो मुनाफिक है, मुनाफिक कौन कहा जाता है? याद रखिए, जान लीजिए कि यहूदों नसारा ने उतनी तकलीफ नहीं दी मुसलमानों को जितना कि मुनाफिकों ने इस्लाम का जो है नुकसान किया है, मुसलमानों का नुकसान किया है। और ये ऐसी कौम है कि आपके सामने अच्छी बातें करेगी लेकिन पीठ पीछे जब जाएगी तो वो चाहेगी कि आपको बर्बाद कर दे, आपको खसारे में डाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों का नक्शा खींचा है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, सूरे मुनाफिकून के नाम से एक पूरी सूरत है 28वें पारे के अंदर, उसमें बयान किया गया है, मुनाफिकों की सारी अलामतें बतला दी गई हैं कि मुनाफिक कौन है, मुनाफिक जो है उसके अंदर कौन सी अलामतें पाई जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि मुनाफिक वो है, मुनाफिक की अलामत वो है कि वो बात बात पर झूठ बोलता है, लोगों से जो है जब बात करता है तो झूठ बोलता है, सच्ची बातें नहीं करता। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। जब मुनाफिक कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी, जब मुनाफिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, इज़ा जाअकल मुनाफिकून, जब मुनाफिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो क्या कहते थे? क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कि ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गवाही देते हैं, क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप पक्के सच्चे अल्लाह के नबी हैं, ये गवाही देते थे मुनाफिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। लेकिन वहीं आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुल्लाह, कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पक्के सच्चे रसूल हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तो वो है, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, कि दिलों की बातों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। आगे इरशाद फरमाया, इन्नल मुनाफिकीना लका
लकाज़िबून इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, कि आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये जो मुनाफिक है ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुनाफिक ग्रोह जो है वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो गवाही नहीं दे रहे, वो ये बात पर सादिक नहीं आ रहे, वो तस्दीक नहीं कर रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। गोया कि इस आयत से पता चला कि वो सच्चे मानों में जो है वो अल्लाह के नबी को नबी नहीं मानते थे, वो दिखलावा करते थे, झूठ बोलते थे कि अल्लाह के नबी हैं। उनके दिल में बुग़्ज़ इनाद होती थी, दुश्मनी होती थी, अदावत होती थी। इस आयत में ये बतलाया गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिक कौम अल्लाह का नबी नहीं मानते थे, सच्चे पक्के नबी नहीं मानते थे। और एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना, इन्हीं मुनाफिकों के बारे में कहा गया, इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिरा मिनल गैज़ कुल मूतू बिगैज़िकुम, कि जब ये मुनाफिक कौम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, ये मुनाफिक लोग जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो क्या कहते हैं, क़ालू आमन्ना, हम आप पर ईमान लाते हैं, हम आपके मानने वाले हैं, हम आपके शहदाई हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके साथी हैं। लेकिन वइज़ा खलौ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिरा मिनल गैज़, जब तन्हाई में होते हैं, जब वो अपने घर में जाते हैं, अपने मकान में जाते हैं, अपनी फैमिली के अंदर जब होते हैं तो गुस्से की वजह से, गज़ब की वजह से, वइज़ा खलौ अलैकुमुल अनामिरा मिनल गैज़, अपनी उंगलियों को काट लेते हैं गुस्से की वजह से, फसाद की वजह से। इतना गुस्सा उनको आता है कि हम ये जो दिखावा कर रहे हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, नबी पर ईमान लाते हैं, लेकिन जब तन्हाई में जाते हैं तो उनकी असलियत सामने आती है और वो गुस्से की वजह से, गज़ब की वजह से अपनी उंगलियों को काट डालते हैं। तो आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल मूतू बिगैज़िकुम, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, बिगैज़िकुम, कि तुम अपने गुस्से की वजह से मर जाओ, तुम्हारा कोई देखने वाला नहीं है। ये मुनाफिक की अलामतें हैं, सामने कुछ है लेकिन इस सामने जो नजर है, जो चेहरा है, इस चेहरे के पीछे न जाने कितने ऐसे फसाद छुपे हुए हैं, इस दिमाग के अंदर न जाने कितने खुराफात भरे हुए हैं। सामने मीठी मीठी बातें बोलते हैं लेकिन पीछे ये सोचते हैं कि इस्लाम के मानने वालों को, कुरान के मानने वालों को कब खसारा हो जाए, कब हिलाक हो जाए, कब बर्बाद हो जाए। ये मुनाफिक की अलामतें हैं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिक की अलामतों में से एक अलामत ये बयान की है कि ये जो मुनाफिक होते हैं, ये इनके बारे में कहा गया कि ये अल्लाह का जो फरमान है, अल्लाह के जो कानून है, अल्लाह की जो शरीयत है, इसको नहीं मानते, इसको इस पर फॉलो नहीं करते, इसको नहीं मानते और खुद से अपने लिए खुद एक ज़ाब्ता बनाते हैं, अपने लिए खुद एक निज़ाम बनाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं और जो चाहते हैं करते हैं। कुरान मजीद के अंदर इसका नक्शा खींचा गया, अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत, कि आप देखेंगे, अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, कि इनके बारे में कहा गया कि आप देखेंगे कि जो अल्लाह की तरफ से जो चीजें नाफिज की गई हैं, जो चीजें नाजिल की गई हैं, इसको नहीं मानते, इसको ये लोग फॉलो नहीं करते, अल्लाह के कानून को नहीं मानते, बल्कि ये चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से, अपने दिमाग की वजह से, अपने अक्ल के बिना पर खुद साख्ता एक निजाम बनाए। युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत, कि ये जो अपने फैसले जो होते हैं, जो मुकदमे होते हैं, ये चाहते हैं कि तागूत शैतान जो है उसके पास पेश करें। इसका खुलासा ये है कि जो अल्लाह की शरीयत है, कुरान के जो फरमुदात हैं, दीन के जो कवानीन हैं, इसको नहीं मानते, अपनी तरफ से जो चीजें चाहते हैं इस्लाम के अंदर घुसेड़ते हैं, अपनी तरफ से इस्लाम को नाफिज करते हैं। अगर इस्लाम के अंदर बतलाया गया है कि नमाज का तरीका ये है, नमाज इस तरीके से पढ़ी जाए, अजान देने का ये तरीका है, जो है बहुत सारे जो है कानून है, इसको नहीं मानते, वो अपनी तरफ से जो है करते हैं कि हाँ ये सही है। अकल का दखल इस्लाम में नहीं है, इस्लाम के अंदर अकल नहीं लगा सकते। आप जानते हैं कि वजू किस तरीके से टूटता है, वजू जो है
اگر آپ کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسلام میں عقل کا دخل نہیں ہے، عقل تو یہ ہونا چاہیے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، آپ ہوا خارج ہونے کی جگہ پہ جا کر کے صفائی کریں، لیکن اسلام کے اندر یہ نہیں کہا گیا۔ اسلام کے اندر کہا گیا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ ہاتھ دھلیے، منہ دھلیے، پاؤں دھلیے، مسح کیجیے، یہ اسلام کے طریقے ہیں۔ تو منافق کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، اللہ کے قانون کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا قِيلَ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، کہ آپ دیکھیں گے، آپ جب ان کو کہیں گے کہ اللہ کے جو فرمان ہے اس کو فالو کیجیے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، تو منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے پیچھے بھاگیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، وہ کہیں گے اس میں جو ہے بہت زیادہ مشکلیں ہیں، اس کو نہیں کر سکتے۔ اور آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن ابی یہ رئیس المنافقین ہے۔ رئیس المنافقین کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کا سردار یہی تھا، عبداللہ ابن ابی، اور اس کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ خسارہ ہوا۔ کس نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعویٰ کیا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں اسلام کے ماننے والے میں سے ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعویٰ کرتا تھا، لیکن پیٹھ پیچھے گروہ بندی کرتا تھا، سردار بننے کی کوشش کرتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اسی کا نام آتا ہے جنگ بدر کے موقع پر جب 313 کی لشکر تھی تو اسی نے اور لوگوں کو ورگلایا تھا اور جنگ میں جانے سے انکار کر دیے تھے۔ اور یہی عبداللہ ابن ابی تھا کہ یہی جنگ احد کے موقع پر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن اس نے ورگلایا، ان لوگوں کو بہکایا، پھسلایا اور جنگ احد میں جانے سے بہت سارے لوگ جو ہے انکار کر دیے۔ تو یہی عبداللہ ابن ابی تھا، اور یہی نالائق تھا، یہی رذیل آدمی تھا، یہی ذلت آدمی تھا کہ یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جنت میں جائیں گی، اور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، پاک باز پاک دامن بیوی تھی، اور یہی نالائق آدمی، یہی رذیل منافق آدمی، اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو ہے زنا کا مرتکب ہونے کا الزام کسی نے لگایا تھا، لوگوں کو بہکایا، پھسلایا اور بتلایا کہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو ہے کسی نے زنا کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہی عبداللہ ابن ابی تھا۔ تو جان لیجئے کہ یہود و نصارہ سے اتنی تکلیف اسلام والوں کو نہیں ہوئی جتنا منافقوں سے ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ منافق جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک علامت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، نمازوں میں سستی کرتا ہے، نماز میں نہیں آتا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، کہ جب یہ نماز کی طرف آتا ہے تو سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، اور بہت سارے چوراہے پر گھومتا ہے، بہت سارے فساد کے کام میں اس کا دماغ چلتا ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو مسجد میں نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے پاؤں میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، سر درد ہے، دماغ نہیں کام کر رہا، لیکن اور ایسے خرافات کرنے کی جب باری آتی ہے تو خرافات میں ملوث رہتا ہے، ہر اس مسئلے میں، ہر اس فساد میں اس کا نام ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھنے میں سستی اور کاہلی کرتے تھے۔ اور یہ منافق کی علامتوں میں سے بتلائی گئی ہے کہ جو نماز میں سستی کرتے تھے تو دو نماز جو ہے اس میں بہت زیادہ سستی کرتے تھے، ایک عشاء اور ایک فجر، اس دو نمازوں میں وہ لوگ نہیں آتے تھے۔ یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت بتلائی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ اگر وہ نماز پڑھتا بھی ہے کہ کہیں لوگ کہنا دیں کہ تم کیسے اسلام والے ہو، تم کیسے اسلام کے گرویدہ ہو، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہو، تو اس بنا پر کہ لوگ کچھ نہ کہیں اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو ایک علامت یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ جماعت سے نماز ادا نہیں کرتا، مسجد میں آ کر کے نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں نہیں جا سکتا۔ بہت سارے ایسے مسئلے ہیں۔ تو ایسے یہ منافق کی علامتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں منافقوں کی علامتوں میں سے کہی گئی کہ منافق کو ہم لوگ کیسے پہچانیں
लिया करते थे। कहा वलक़द रअयतना वमा यतखल्लफ़ु अन्हा इल्ला मुनाफ़िक़ुन मालूमुन निफ़ाक़, कि हमने देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर खिलाफत में हमने देखा मुनाफिकों को देखा कि वो नमाज में पीछे रहा करते थे, जमात से नमाज नहीं पढ़ते थे, और ये वही लोग रहते थे जिनकी मुनाफिकत जाहिर रहती थी। जो मुनाफिक होते थे उनकी बुराइयां, उनकी फसाद, उनके जुल्म ज़्यादती लोगों पर आया होती थी। ऐसे लोग होते थे जो जमात के साथ नमाज नहीं करते थे। और आगे कहा गया वलक़द कान रजुल यूता बिही युहादा बैन रजुलैनि हत्ता युक़ाम अस्सफ़ी, की हालत ये होती थी कि लोग मुनाफिकों को दो आदमी मिल करके पकड़ करके लाते थे अपने कंधे पर और ला करके सफ में शामिल कर देते थे, फिर भी वो लोग नमाज में जो है सुस्ती करते थे, काहली करते थे। ये जो है अलामत बतलाई गई है, ये जो मुनाफिकों की अलामत है। और इसी तरीके से एक अलामत ये बतलाई गई है कि मुनाफिक वो होता है जो निज़ाम है इस्लाम का, जो मुआशरे का निज़ाम है, जो कबीले का निज़ाम है, मुनाफिक वो होता है कि जिसकी वजह से निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। वो तो न तो नमाज में आता है, न तो जमात से नमाज अदा करता है, झूठ भी बोलता है और फसाद करता है, और जमीन पर भी फसाद करने की कोशिश करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर उसका नक्शा खींचा है। कहा गया वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि जब उन लोगों से कहा जाता मुनाफिकों से वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, कि तुम जमीन पर फसाद ना फैलाओ, तुम जमीन के निजाम को दराम बराम ना करो, जो मुआशरा अच्छी तरीके से जी रहा है, जो मुआशरा अच्छी तरीके से चल रहा है, उसको फसाद ना करो। तो वो क्या कहते थे आलू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो मुआशरे को सही कर देने लगे हुए हैं, हम तो इस्लाह कर रहे हैं, जो गलत रास्ते पर है उनको सही रास्ते पर ला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत ये नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जो लोग अच्छी तरीके से नमाजें अदा कर रहे हैं, जो लोग अच्छी तरीके से कुरान की तिलावत कर रहे हैं, जो लोग इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, दीन के कामों में लगे हुए हैं, उनके अंदर उंगली की जाए, उनके माबैन जो उंगली की जाए और उनको सही तरीके से अपना काम ना किया जाए। ये जो है उनका मिशन रहा करता था, ये उनके दिल में खुराफात हुआ करते थे। और आप देखेंगे मुआशरे के अंदर, कबीले के अंदर कि जो दीन के रहनुमा होते हैं, जो दीन के रहबर होते हैं, जो नमाजी होते हैं, वो बेचारे मस्जिद के अंदर नमाज अदा करते हैं, वो दीन जो है दुनियावी मामलात में नहीं पढ़ते, वो बेचारे नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद अपने घर पे जाते हैं, दीन के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन खुराफात वही आदमी करता है, ना तो उसको नमाज से मतलब होती है, ना तो उससे दीन के काम में उससे थोड़ा भी लगाव होता है। वही आदमी 2 और 4 और 5 करता है, वही आदमी फसाद करता है, खुराफात करता है। और यही वजह है कि मुनाफिकों की वजह से सबसे ज्यादा जो है नुकसान इस्लाम का हुआ है, क्योंकि उनके 2 चेहरे होते हैं। एक चेहरा सामने होता है जो मीठी मीठी बातें बोलता है, लेकिन एक चेहरा वो होता है जो चेहरे के पीछे फसाद और खुराफात में मुलव्विस होता है, उसमें फंसे होते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बहुतायत रहने की जरूरत है, हमें एहतियात करने की जरूरत है। ऐसे लोगों से हमें बहुत ज्यादा जो दूरअंदेशी करने की जरूरत है, ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को बहुत ज्यादा बदनाम किया। आप जानते हैं 70 हुफ़ाज़े किराम को इन्होंने ही कत्ल करवाया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि 70 लोगों को हमारे कबीले भेज दीजिए और ये जो दीन का काम करेंगे, इस्लाम का काम करेंगे। और उन्होंने झूठ बोला और 70 हाजिजों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना कर दिया, लेकिन उन्होंने धोखा दिया और धोखा देने के बाद उनको कत्ल कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दिया गया, झूठ बोला गया। तो ये मुनाफिक है, मुनाफिक पर आप जो है एतमाद भी कर सकते हैं, लेकिन नुकसान भी उठाना पड़ता है। कुफ्फार जो होता है, मुशरिक जो होता है, उसकी दुश्मनी आया होती है, जाहिर होती है, आपको पता होता है कि हमारा दुश्मन है, ये हमारे साथ गलत करेगा। लेकिन जो हमारा भाई होता है और वो जब हमारे साथ गद्दारी करता है तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तो ये मुनाफिक की अलामतें हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, वो बयान फरमाते हैं कि
منافقوں کی 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذبا کہ جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا، جب بھی اس کی زبان کھلے گی تو وہ جھوٹ بولے گا. اور واذا وعد اخلف جب وہ کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. یعنی اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرے گا، وہ مکر جائے گا کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا. یہ منافق کی علامت ہے. اور اسی طریقے سے اذا اؤتمن اخانا کہ اگر آپ اس کے پاس کوئی امانت رکھتے ہیں، آپ مثال کے طور پر کہیں چلے گئے، آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، کوئی امانت ہے، آپ اس کے پاس رکھ دیتے ہیں اور کچھ سال بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری امانت واپس کر دو، تو وہ خیانت کرے گا، آپ کی امانت کو غصب کر لے گا، آپ کی امانت کو کھا لے گا، اپنے پیٹ میں جہنم کی طرح جو پیٹ ہے جو کبھی بھرتی نہیں ہے اس میں ڈال لے گا اور جھوٹ بولے گا کہ کہے گا کہ تم نے ہمارے پاس کوئی امانت نہیں جمع کی تھی. تو یہ منافق کی علامتیں ہیں. اس لیے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں سے. اور یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ایسی علامتوں سے دوچار ہیں، اگر یہ علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہمیں اس سے باز رہنے کی ضرورت ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. کہ قرآن مجید کے اندر کہا گیا منافق کی جو ہے منافق کی جو سزا ہوگی، منافق کا جو انجام ہوگا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے درجے حصے میں ہوگا، نچلے حصے میں منافق ہوگا. کفار کے بارے میں نہیں کہا گیا، مشرک کے بارے میں نہیں کہا گیا، لیکن منافق جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ان کے بارے میں کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے نچلے درجے میں اگر کوئی ہوگا تو یہ منافق ہوگا. اس لیے ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھنا ہوگا اور اپنے آجو باجو میں ارد گرد میں دیکھنا ہوگا کون سے ایسی صفات کا آدمی پایا جاتا ہے، اسے سمجھائیے، اور اگر اسے سمجھا نہیں پا رہے تو اس سے دور رہیے. اس کے شر سے، اس کے فساد سے، اس کے ظلم و ستم سے وہ جو لگا ہوا ہے، اس کا دماغ یہ اس کی پیدائش ہی اسی پر ہوئی ہے کہ لوگوں کو برا بھلا کہے گا، لوگوں کو ستائے گا، لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا. منافق کی اس کی علامتیں ہیں، اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو سمجھیے کہ اس سے نہ تو نماز سے مطلب ہوگی، نہ تو دین سے مطلب ہوگا، نہ تو اسلام سے مطلب ہوگا، نہ تو قرآن سے اس کو محبت ہوگی، نہ تو حدیث سے اس کی محبت ہوگی. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے اندر اور معاشرے کے اندر خرافات کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم خدا نخواستہ ہم بھی اس سے ملوث ہیں تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں منافق جیسی ذلت، منافق جیسی جو ہے بے غیرتی والی جو علامت ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں اس علامت سے بچا اور منافقوں کی شر سے اللہ رب العالمین تو ہمیشہ محفوظ رکھ. اے اللہ رب العالمین ہمارے مابین جو اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو نہ تو نماز سے مطلب ہے، نہ تو روزے سے مطلب ہے، نہ تو دین کے کاموں سے کوئی مطلب ہے، صرف اور صرف وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ دین کو نقصان پہنچائے، اسلام والوں کو نقصان پہنچائے، نمازیوں کو نقصان پہنچائے. ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین تو ہمیں محفوظ رکھ. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن